వెల్కమ్ టు మన టీవీ న్యూస్ టైం వార్తలు. భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఎర్రకోటపై మోదీ 9వసారి జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుగుతోందని, అమృత మహోత్సవ వేళ భారతీయులందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడుతుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. త్యాగధనుల పోరాటాల ఫలితమే మన స్వాతంత్ర్యమని అన్నారు. మహనీయులు మనకు స్వాతంత్ర్యం అందించారని, బానిస సంఖ్యల ఛేదనలో వారి పోరాటం అసమానమని కొనియాడారు. గాంధీ, చంద్రబోస్, అంబేద్కర్ వంటి వారు మార్గదర్శకులన్నారు. మంగల్ పాండేతో ప్రారంభమైన సమరంలో ఎందరో సమిధులయ్యారని, అల్లూరి గోవింద్ గురు వంటి వారు తిరుగుబాట్లు మనకు ఆదర్శమన్నారు. दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था. उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं. यही चेतना है, यही सामर्थ्य है. इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं. जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है. विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है. समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है. दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है. हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है. और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है. उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है. मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं. और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की. और इसे पूरा करने के लिए దేశానికి యువత, రైతులు, మహిళల స్ఫూర్తి ప్రదాతలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. ప్రస్తుతం వీరి నుంచే దేశం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందుతుందన్నారు. 76వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వజ్రోత్సవాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ అనేక రంగాల్లో దేశం సాధించిన ప్రగతిని రాష్ట్రపతి తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా భారతీయ క్రీడాకారిణులు అంతర్జాతీయ పోటీల్లో రాణిస్తూ దేశానికి గర్వకారణంగా మారారన్నారు. వీరిలో చాలా మంది సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాల నుంచి రావటం స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. ఎన్నో అవరోధాలను అధిగమిస్తూ మహిళలు ముందుకు సాగుతున్నారు. సామాజిక, రాజకీయ రంగాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం పెరుగుతోంది. పంచాయతీల్లో 14 లక్షల మంది మహిళా ప్రతినిధులు ఉండటమే దీనికి నిదర్శనమని తెలిపారు. 75 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ సామర్థ్యం ఏమిటో ప్రపంచానికి భారత్ చూపించిందని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे, लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया. भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया. इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया. भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया. मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी,
सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया है। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। उस युगांतरकारी आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. గోల్కొండ కోటపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం ప్రజలను ఉద్దేశించి సీఎం ప్రసంగిస్తూ రాష్ట్రం అపూర్వ విజయాలను సొంతం చేసుకుంటుందన్నారు. ఆర్థిక రంగంలో తెలంగాణ దూసుకెళ్తుందని తెలిపారు. ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగురవేయాలని పిలుపునిచ్చామని, రాష్ట్రంలో 1.20 కోట్ల జాతీయ జెండాలు పంచామని అన్నారు. మహనీయుల త్యాగాల వల్లే స్వాతంత్ర్య ఫలాలు అనుభవిస్తున్నామని చెప్పారు. అహింస పద్ధతిలోనే తెలంగాణ సాధించుకున్నామన్నారు. సంక్షేమంలో రాష్ట్రం స్వర్ణయుగాన్ని ఆవిష్కరించిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఆసరా కింద కొత్తగా మరో 10 లక్షల పెన్షన్లు పంపిణీ చేశామన్నారు. దళిత బంధును సామాజిక ఉద్యమంగా అమలు చేస్తున్నామని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు 40,000 కుటుంబాలకు దళిత బంధు అందజేసినట్లు తెలిపారు. స్వతంత్ర భారతంలో 60 సంవత్సరాలు తన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఉద్యమించిన తెలంగాణ స్వరాష్ట్రంగా అవతరించి నేడు దేశానికే దిక్సూచిగా మారి దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతున్నది. ప్రతి రంగంలోనూ యావత్తు దేశం నివ్వెరపోయే ఫలితాలను సాధిస్తూ ప్రగతి పథంలో పరుగులు పెడుతున్నది. తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాద బలం, ప్రజాప్రతినిధుల నిరంతర కృషి, ప్రభుత్వ సిబ్బంది అంకితభావం వల్లనే తెలంగాణ అపూర్వ విజయాలను సొంతం చేసుకుంటూ ఉన్నది. నేడు దేశ నిర్మాణంలో అద్భుతమైన పాత్ర నిర్వహిస్తున్న బలీయమైన ఆర్థిక శక్తిగా మన తెలంగాణ రూపొందింది. సమైక్య రాష్ట్రంలో అంధకారంలో కొట్టుమిట్టాడిన తెలంగాణ నేడు అన్ని రంగాలకు 24 గంటల పాటు అత్యుత్తమ విద్యుత్తును సరఫరా చేస్తున్న ఆదర్శ రాష్ట్రంగా రూపుదాల్చింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ సంక్షోభంతో సతమతమైన తెలంగాణ నేడు స్వరాష్ట్రంగా 11.6% రికార్డు స్థాయి వ్యవసాయ వృద్ధి రేటుతో దేశానికి అన్నం పెడుతున్న అన్నపూర్ణగా అవతరించింది. ఇంటింటా నల్లాలతో స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని 100% గ్రామాలకు సరఫరా చేస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ. గొర్రెల పెంపకంలో దేశంలోనే నెంబర్ 1గా నిలిచిన రాష్ట్రం మన తెలంగాణ. గ్రామీణ జీవన ప్రమాణాల్లో దేశంలోనే ప్రప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం మన తెలంగాణ. 12.1% ఉత్పత్తి రంగ వృద్ధి రేటుతో పారిశ్రామిక ప్రగతిలో అగ్రగామిగా నిలిచిన రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఐటీ రంగ ఎగుమతుల్లో దేశంలోకెల్లా అత్యధికంగా 26.14% వృద్ధి రేటుతో అప్రతిహతంగా దూసుకుపోతున్న రాష్ట్రం మన తెలంగాణ. తెలంగాణకు హరితహారం పథకం సాధించిన ఫలితాలతో రాష్ట్రం ఎటు చూసినా ఆకుపచ్చదనంతో అలరారుతున్నది. 8 ఏళ్ల స్వల్ప వ్యవధిలో తెలంగాణ అత్యంత బలీయమైన ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగింది. దేశ నిర్మాణంలో బలమైన భాగస్వామిగా రూపొందింది. రాష్ట్రం అవతరించిన మొదటి సంవత్సరం 2014-15లో రాష్ట్ర ఆదాయం 62,000 కోట్ల రూపాయలు ఉండగా 2021 నాటికి 1,84,000 కోట్లకు పెంచుకోగలిగాం. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు దేశం మొత్తం అట్టహాసంగా సాగుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన వేడుకలకు హాజరయ్యారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం ఉదయం విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు సీఎం జగన్. అనంతరం ఆయన సాయుధ దళాల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి నిలువెత్తు రూపం జాతీయ జెండా. పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయ జెండా భారతీయుల గుండె అని తెలిపారు. జాతీయ జెండా మన స్వాతంత్ర్యానికి, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతీక. సార్వభౌమత్వానికి, ఏకత్వానికి, దేశభక్తికి, మన ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీక.
వాదాలు వేరైనా దేశ స్వాతంత్ర్యం గమ్యంగా పోరాడారు. ఆనాటి యోధులను స్మరించుకుంటూ హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం జగన్ అన్నారు. ఈ జెండా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం గొప్పదనానికి ప్రతీక. ఈ జెండా కేవలం దారాల కలనేతే కాదు, ఇది భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి, భారతీయతకు, దేశభక్తికి, దేశ స్వాతంత్ర పోరాటానికి మన తెలుగువాడు పింగళి వెంకయ్య గారు తయారు చేసిన ఈ జెండా ఇప్పుడు 141 కోట్ల భారతీయుల గుండె. ఈ సంవత్సరం మన భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలకు సంపూర్ణం చేసుకుంటా ఉన్న సమయం. మన స్వాతంత్ర పోరాటం మహోన్నతం. ఒక జాతి యావత్తు పోరాడుతున్న అంతటి పోరాటంలో కూడా చెక్కు చెదరని అత్యున్నత మానవతా విలువలకు ఉదాహరణ మన స్వాతంత్ర పోరాటం. ఈ పోరాటంలో మార్గాలు వేరైనా, వాదాలు వేరైనా, అతివాదమైన, మితవాదమైన, విప్లవవాదమైన గమ్యం మాత్రం ఒక్కటే. తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొని జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతు బంధు, రైతు బీమా, 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పారు. దండగా అనుకున్న వ్యవసాయాన్ని పండుగలా మార్చామని చెప్పారు. సిరిసిల్ల జిల్లాను అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేయడమే తన ధ్యేయమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. జలాశయాల ద్వారా సిరిసిల్ల మెట్ట ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని చెప్పారు. మిడ్ మానేరులో అతిపెద్ద ఆక్వా హబ్తో మత్స్యరంగంలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలు కానుందని తెలిపారు. నేతన్నలకి తొలిసారి నేతన్న బీమా ప్రవేశపెట్టామని, దాదాపు 80,000 మంది నేతన్నలకు ఈ బీమా ద్వారా లబ్ధి చేకూరనుందని చెప్పారు. జాతీయ జెండాల తయారీలో సిరిసిల్ల ప్రధాన భూమిక పోషించిందని, 1,20,00,000 జెండాలను 5,000 మరమగ్గాలపై తయారు చేయించినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు సుమారు 2,39,491 రైతులకు 1,76,000 కోట్ల రూపాయలను జమ చేసిన ముందస్తు పంట పెట్టుబడి కింద రైతు ఖాతాలో నేరుగా జమ చేసింది మన ప్రభుత్వం. రైతులకి సుస్థిర ఆదాయం రావాలి, మెరుగ్గా బ్రతకాలి అనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణలో ఆయిల్ పామ్ పంటను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మొదటిసారి ఆయిల్ పామ్ సాగుకు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 1,000 కోట్లను కేటాయించాం. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 587 ఎకరాలలో 176 మంది రైతులకు ఆయిల్ పామ్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరాంతంలోగా 1,600 ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ మొక్కలను నాటేందుకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేశాం. రైతులు తమ పంట ఉత్పత్తులను నిల్వ చేసుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున గోదాముల నిర్మాణం చేపట్టింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు కేవలం 4,200 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల 10 గోడౌన్లు మాత్రమే మన జిల్లాలో ఉండగా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనంతరం 33 కోట్లతో 55,000 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల 14 ఆధునిక వ్యవసాయ గోదాములను ప్రభుత్వం కొత్తగా నిర్మించింది. తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు మన జిల్లాలో 3 వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలు మాత్రమే ఉండగా, రైతుల సౌలభ్యం కోసం కొత్తగా 5 వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని సర్దాపూర్ గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా 20 కోట్ల రూపాయలతో 25 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో అధునాతనమైన మార్కెట్ యార్డు నిర్మించుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకున్నాం. గంభీర్రావుపేట, ఎల్లారెడ్డిపేట, కోరెం, పోత్గల్ ప్యాక్స్లలో మరి 2,400 మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాములను నిర్మిస్తున్నాం. వీటిలో ఇప్పటికే 2 ప్రారంభించగా మరో 2 ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అలాగే పోత్గల్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ పరిధి గూడెంలోని 6 వ్యవసాయ అవుట్లెట్లను ఇటీవలే ప్రారంభించుకున్నాం. ఇవి న్యూస్ టైం వార్తలు చూస్తూనే ఉండండి. మన టీవీ న్యూస్.